પરિવારજનોના ન્યાય માટે કોંગ્રેસના ધરણા। મધ્યપ્રદેશથી મૃતકોની લાશ લેવા આવી પહોંચેલા પરિવારોમાંથી લોકોને મળવા ન દેવાયા હોવાના આક્ષેપ પરિવારજનો એક કોંગ્રેસના નેતાઓ સમક્ષ કરતા હતા। ન્યાય માટે કોંગ્રેસના નેતાને વડગામના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી, દાતાના ધારાસભ્ય ક્રાંતિ ખરાડી તેમજ કાંકરેજના ધારાસભ્ય અમૃત ઠાકોર, થરાદના પૂર્વ ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂત, પ્રદેશ કોંગ્રેસ સેવા દળના પ્રમુખ લાલજીભાઈ દેસાઈ, બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ પીનાબેન ઘડિયા તેમજ ડીસા પાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ વિપુલ શાહ સહિત કોંગ્રેસ આગેવાનોએ ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલના પ્રવેશ દ્વાર આગળ જ ધરણા યોજી વિરોધ નોંધાવ્યો છે। जेके सिंह गुजराती साथे भरत ठाकर ડીસા। सर 24 घंटा होगा और यहाँ के सब नेता सब हमारे साथ ही थे। हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हमारी एक बॉडी नहीं मिली है। इसके बाद में भी हमारी सहायता करी उन्होंने, हमारे साथ में भूखे प्यासे भी बैठे और आज तक भी बैठने के लिए भी राजी है। कौन बैठा है, सरकार के लोग? ये बैठे साहब, हमारे को उनको पता तो नहीं है, हम सरकार के हाँ जानते हैं सर। तो लोग आपके साथ हैं? हाँ साथ है हमारे, और हमारा बच्चा गुमा उसके लिए भी उन्होंने सहायता करी और अभी तक भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। पर हम क्या थोड़े से मजबूर हो गए हैं उनकी तरफ से। ये आप संतोष है सरकार की जो भी कार्य हुए तो? हाँ संतोष है सर। हम कोई सरकार के काम से आपको सरकार के अभी सरकार के काम रवैये से नहीं, रवैया सरकार का तब देखा नहीं है सर। अभी यहाँ का जो रवैया देखा, यहाँ के तो हमारे को सब बात से कोई दिक्कत नहीं पड़ी। आए हैं कमाने आए थे, सब कुछ खत्म हो गया, पर उन्होंने हमारी सहायता करी, अच्छे करे, कोई बुरी वाली बात नहीं गया। क्या करे सर? अभी क्या निर्णय लिया? अभी निर्णय लिया, सब जा रहे हैं घर, परेशान हो गए। हमारे को रुकना था, आधी टीम हमारी अलग अलग हो गई है, तो हम भी ये भी कह रहे हम जा रहे हैं सर। सुबह से कितने लोग बैठे थे? सुबह से कितने लोग आए हुए थे? बहुत आए थे सर, यहाँ ये कम से कम 100-150 पब्लिक होगी। यहाँ से आपके साथ सुबह से करने के साथ आपको कैसा लगा? हाँ, यहाँ की जगह तो बहुत हमारी मदद भी कर रहे हैं, हर बात से हमारे को सहायता भी करने की तैयार है वे, पर हम पीछे पड़ गए उनकी। हम क्यों? गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवाणी ने आपको साथ दिया बाबूजी। उन्होंने आपको अभी क्या वचन दिए, क्या साथ लगा? ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर हम नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। तुम बोलो, तुम्हारी सहमत उसमें तुम बोलो, आधी रात को हमारे को साथ बोलोगे तो हम साथ देने के लिए तुम्हारे को तैयार। तो अभी आप निकल रहे हो तो हाँ जिग्नेश मेवाणी बैठे हैं? हाँ बैठे हैं ना सब, यहाँ पे बैठे हैं, विधायक साहब भी बैठे हैं, सब यहाँ पे बैठे हैं। उनसे अधिकार उन्होंने किया, अगर जाना चाहो तुम 2 शब्द कह सकते हो मीडिया पे और जा सकते हो, हमारे को कोई। आप जा रहे हो, ये लोग वहाँ बैठे, आप इनको क्या कहेंगे? इनको भी जाने का कह रहे हो? हाँ इनको भी जाने कह रहे हैं साहब। हम जाएंगे तो वे थोड़ी यहाँ उनको ये कहेंगे तुम साहब यहाँ बैठो तुम उनके। और अब तक आपके जो लोग गुमशुदा थे, कितने लोग नहीं मिले? बॉडी कितने मिली? मेरे को तो सर मेरी 3 ही बच्चे की बॉडी मिल गई, मेरी मिसेज की भी मिल गई, मेरे को 4 ही इंसान की बॉडी। आपके जो लोग थे जो मजदूरी आए थे, इनमें से कितनों की बॉडी नहीं मिली है? ये एक जने की, एक इनके लड़के की नहीं मिली है और एक लक्ष्मी जी की नहीं मिली है। प्रशासन ने क्या कहा, नहीं बॉडी में रखी गया? नहीं मिली है, उनको जांच पड़ताल चल रही है, उसमें समय लगेगा, 2 दिन लगेगा। अब 2 दिन में उनकी रिपोर्ट आएगी, जब जाके पता चलेगा। एकदम દિલની વાત કરવા માંગુ છું કે આજનો દિવસ બનાસકાંઠા પોલીસ પ્રશાસન અને રાજ્યની સરકાર માટે કલંકરૂપ રહ્યો। આજનો દિવસ એ કાળા દિવસ તરીકે ઓળખાવો જોઈએ। ગુજરાતની સરકાર અને બનાસકાંઠા પ્રશાસને પોતાના લલાટ ઉપર કલંકની કાળી ટીલી એ રીતે ચોંટાડી કે જે શ્રમિકો કાળી મજૂરી કરવા માટે પોતાના માસૂમ બચ્ચાઓને ગુજરાતમાં મોકલ્યા ને એને 2 ટંકનો સરખો રોટલો તો ના મળ્યો, મોત મળી। આ મોતનો મલાજો પણ નહીં જાણ્યો અને આ પરિવારજનોને પોતાના સ્વજનો જે ગુમાવ્યા એની લાશ, એના છેલ્લા દર્શનનો પણ મોકો નહીં આપ્યો। આ અધિકારીઓને ઊંઘ કઈ રીતે આવતી હશે? મને સવાલ થાય કે એમના મા બાપ પણ એવું નહીં વિચારતા હોય કે આવા સંતાનોને જન્મ આપ્યા છે જે અધિકારી બન્યા પછી બીજા કોઈના માણસો જે પોતાના સ્વજન ગુમાવે એને એના મા બાપનું મોઢું પણ જોવા દેતા નહીં। એમના પરિવારજનો એમને કઈ રીતે જોતા હશે? મને આવો સવાલ થઈ ગયો। મને પાક્કી ખબર છે કે મારા મા બાપ, મારા મિત્રો, પરિચિતો બધાને મારી પર ગર્વ છે। હું લડું છું ગરીબો વંચિતો માટે। આ અધિકારીઓના મા બાપ એમને કઈ રીતે જોતા હશે જે આ ભોગ બનનારા લોકોને એમની જનેતાનું, એના બાપનું, એના ભાઈનું, એની માનું, એના દીકરાનું, દીકરીનું મોં પણ દેખાડવા માટે તૈયાર નથી। આટલી ચાપલૂસી,
આટલા નિર્લજ્જ બની ચૂક્યા. શેના માટે યુપીએસસીઓ પાસ કરી? હે, મને સવાલ થઈ ગયો. સાહેબ, આ ઘટના ગુજરાતમાં બની છે. આ મજૂરોએ થાકી હારી નિરાશા સાથે પાછા જવું પડે. કેવું કેવાય? આ ગુજરાતનું ગૌરવ હોઈ શકે? બહુ શરમજનક છે. તમારા ધરણા બાદ સરકારનો મોટો નિર્ણય ચીજ નહીં, પણ તપાસ જે પીડિત પરિવારો વતી અમે 4 અધિકારીઓના નામ આપ્યા હતા, એક પણ નું નામ એમાં નથી મૂક્યું. એક પાઈ નવું વળતર આપવાની જાહેરાત નથી કરી. હજી સુધી જે માણસે લેખિતમાં મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો હમણાં કે મેં મારી દીકરી ગુમાવી છે પણ મને લાશ નથી બતાવી, કોઈ બીજો માણસ લાશ લઈ ગયો, એનો સરકાર તરફથી, પોલીસ તરફથી, પ્રશાસન તરફથી કોઈ જવાબ નહીં. કેટલું દુઃખદ, બહુ દુઃખદ. અને આ પીડિત પરિવાર માટે જેટલું દુઃખદ છે એટલે આ પીડિતોની જેટલી વેદના બહાર આવી આ પ્રકરણમાંથી, એટલી જ બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર તંત્રની નિર્લજ્જતા બહાર આવી. આટલા બેશરમ, આટલા નિર્લજ્જ થઈ ચૂકશે આખું મધ્યપ્રદેશ પોલીસ અને પ્રશાસન, આખી ગુજરાત સરકાર અને બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ પ્રશાસન બધા એક જ કામમાં લાગેલા કે અમને ભગાડો અહીંથી, અમને ખદેડો, મોકલી દો બોડી. ન્યાયબાઈની કોઈ વાત નહીં. बात की तुम्हारा भगवान भला करेगा, ये बात तुम्हें बहुत सहमत हूं. बिल्कुल સાંભળી રહ્યા છે ને? દુનિયાની સાંભળી રહ્યા છે? સાંભળી રહ્યા છે? તમારા કેમેરામેનને વિનંતી કરું, સાંભળજો, હમણાં આંસુ બતાવો. આ એની તકલીફ છે કે બાળક, એના 3 દીકરા મરી ગયા. 12 વર્ષનો દીકરો, 13 વર્ષનો દીકરો, 18 વર્ષનો દીકરો, એની પત્ની મરી ગઈ. અને મોં જોવા નથી દેવા માંગતા. આટલા નાલાયક અધિકારીઓ. મને ખરેખર એવું મન થાય, કાશ એમની જનેતા સાથે હું મારા ડાયલોગ પેદા કરી શકું. કાના બદલે પથ્થરા કેમ પેદા ના કર્યા? આટલા નિર્લજ્જ. મને શરમ આવે છે કે આ લોકો જોડે મારે કામ કરવું પડશે. મને શરમ આવે છે કે આ લોકો જોડે મારે જિલ્લા સંકલનની મિટિંગો કરવી પડશે. મને શરમ આવે છે કે વિધાનસભામાં બોલતો આ લોકો અધિકારીઓની ગેલેરીમાં બેઠા હશે. શેમ ઓન ધેમ. શરમ આવે છે મને. લડાઈ ધરણા પછી હવે કઈ રીતે લડાઈ? કોર્ટમાં મેં અમને કહ્યું છે કે કોર્ટમાં હું તમને પૂરી મદદ કરવા તૈયાર છું. હાઈકોર્ટમાં લડવું હોય, સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી જવું હોય,